So in last two lectures, we have finished the content related with the sedimentary rock. Now today we are going to start regarding with the third type of the rock, which are considered as a metamorphic rock. Okay. So we know that we have already discussed that there are three types of the rocks present in the earth. One is the igneous rock. The source for the igneous rock is the magma or lava. Second one, we have discussed the sedimentary rock. The sedimentary rock, the source for the formation of the sediment rock is sediment itself. When that sediments bound together, it forms the different types of the sediment rock. Now today we are going to start about the third and last type of the rock, which are considered as a metamorphic rock. Okay. So first we will see what is the meaning of metamorphic. Okay. So metamorphic means to change form, to change the form. Now what is the meaning of form? We have discussed in mineralogy, igneous rock, sediment rock. What is the meaning of form? Can anybody told me what is the meaning of form? Form of a mineral or form of a rock. What is the meaning of that word, form? Hello, am I audible? Yes, sir. So can anybody told me what is the meaning of form? We have discussed at many times this word, form. Form means the shape and size of that particular rock. Okay, the shape and size of the rock is considered as a form, and when there is change in shape and size, that is change in form of the rock, that process is considered as a metamorphic process. Okay, so when the original shape and size of the rock is changing due to different processes or due to different reasons, that process is considered as a metamorphic process, and the rocks which formed in this metamorphic process, that rocks are considered as a metamorphic rocks. Okay, now which are the there are several agents which are responsible for the change in the form or to formation of the metamorphic rocks. Now these agents are the temperature, pressure, and chemical active fluid. These are the three important agents which are responsible for the formation of sedimentary rocks. Yes, these are the three metamorphic agents due to which the original rock is converted into another type of the rock. Means the original shape and size of the rock is changed due to these three agents. First one is the temperature, or it is considered as a heat. Second one is the pressure, and third one is the chemical active fluid. Now, how these three agents are responsible to change in the form, or to how these agents are responsible for the formation of metamorphic rocks, that we will discuss now. Okay, now so this is the most important point in this metamorphic rock, which is always asked in the exam, agents of metamorphism. So we will I will explain you it with one sketch. Just a minute. Now suppose this is the earth surface. Okay, and below this earth surface, you know that there is a presence of magma chamber. Okay, so here in the large quantity the magma is present, where I have written M. Okay, so in this area the magma is present, and you know that the magma is in liquid state. Okay, and temperature of that magma is very high. It is in between 600 to 1200 or 1400 degrees Celsius. Now, this magma tried to come through these vertical pipes
in the form of volcano, that we know. Okay, and from these pipes the magma is spread on the earth's surface, and that we considered as a volcanic eruption, that we know. Okay, now this magma comes through these rocks. Okay, so here I have marked the rock in the purple color lines. These are the rocks. ओके, आता या पर्पल कलर लाईन्स मध्ये जो मी मार्क केलेला एरिया आहे तो काय आहे, रॉक आहे. आता या रॉकच्या मधून हा मॅग्मा वरती येत असतो. आता ज्यावेळेस हा मॅग्मा रॉकच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतो, ओके, सो हिअर दिस ऍडजेसंट एरिया, की ज्या ठिकाणी हा मॅग्मा रॉकच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतो, त्या कॉन्टॅक्ट मधले जे रॉक्स असतात किंवा त्या बॉटम मधले रॉक्स असतील मॅग्माच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येणारे. Okay, so all these rocks comes in contact with magma, and you know that the size, the temperature of the magma is very high. That's why these rocks which are I have marked here in the orange color, these rocks are partially melted due to the high temperature. आता या मॅग्माच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यामुळे काय होतं की हे रॉक पार्शियली मेल्ट होतात किंवा टोटली मेल्ट होतात. ओके, द कॉन्टॅक्ट रॉक्स आर पार्शियली मेल्टेड और टोटली मेल्टेड. सो व्हेन द रॉक पार्शियली और टोटली मेल्टेड, देर इज चेंज इन द शेप अँड साईज. त्यामुळं या ठिकाणचे हे जे रॉक्स असतात त्यांचा शेप आणि साईज या ठिकाणी चेंज होतो, आणि या ठिकाणी जे तयार झालेले हे जे रॉक्स असणार आहेत या रॉक्सला आपण काय म्हणू शकतो, दीज रॉक्स वी कॅन कन्सिडर्ड ॲज ए मेटामॉर्फिक रॉक्स. ओके, सो these are the metamorphic rocks here which I have marked in the orange color. These are the newly formed metamorphic rocks where the original shape and size of the rock is changing. Okay, so likewise this heat and pressure, या ठिकाणी आता हे जे हीट आणि प्रेशर आहे त्यामुळे या ठिकाणी असे मेटामॉर्फिक टाइपचे रॉक्स या ठिकाणी तयार होतात. तर दुसरा जो एजंट आहे प्रेशर. ओके, आता या ठिकाणी प्रेशरचा सोर्स काय असणार आहे की टेम्परेचर साठी सोर्स आपण बघितला की मॅग्माच्या टेम्परेचरमुळे या ठिकाणी नवीन मेटामॉर्फिक रॉक्स तयार होतात. आता प्रेशरला या ठिकाणी सोर्स काय असणार आहे, सो यू नो दॅट, जस्ट मिनिट, I will show you here. Now these are the overlying rocks, and the pressure of these overlying rocks is totally towards the downward direction. Okay, so these rocks create great pressure towards the bottom side, and that's why the rocks which are present in these areas, okay, so these are the areas where the metamorphic rocks are there, and due to this pressure the rocks present at the bottom get flattened due to the high pressure from the overlying rock. म्हणजे वरती जे रॉक्स असतात त्या रॉकचं टोटली प्रेशर हे बॉटमच्या रॉक वरती असतं, त्यामुळे बॉटमच्या रॉकचा शेप आणि साईज त्या ठिकाणी चेंज होतो. फ्लॅट शेप मध्ये ते रॉक काय होतात, रिअरेंज होतात. कशामुळे तर वरचा जो पूर्ण थिकनेस असतो रॉकचा त्याचं मॅक्झिमम प्रेशर त्या रॉक वरती आलेलं असतं. ओके, दिस प्रेशर इज इन थाउजंड्स ऑफ टन, कितीतरी 1000 मिलियन टन्स मध्ये ते प्रेशर असतं. त्यामुळे बॉटमचे जे रॉक्स असतात त्या बॉटमच्या रॉकचा शेप आणि साईज त्या ठिकाणी चेंज होत असतो. सो दिस इज द सोर्स फॉर द प्रेशर. अँड थर्ड वन इज द इम्पॉर्टंट एजंट for the formation of metamorphic rock is the chemical active fluid. Chemical active fluid. Now, what is the meaning of fluid here? Can anybody tell me what is the meaning of fluid? Which things are included in this word fluid? Liquid and gas. Yes. So here in this fluid, liquid and gaseous
materials are present, liquid and gases, different types of the gases. Now we know that these magma, we have seen in the volcano that there are three types of the volcanic products: solid, liquid and gaseous products. So in the liquid products, the magma itself act as a liquid product of the volcano, and in the gaseous product we have seen that there are different types of the gases like water vapor, then hydrogen, nitrogen, sulfur. Likewise, different types of the gases are present in this magma, and this liquid and gaseous material having ability to change the physical and chemical properties of the original rock. म्हणजे काय, की हा जो मॅग्मा लिक्विड फेज मध्ये असतो त्याच्याबरोबरच गॅसेस मटेरियल सुद्धा त्याच्यामध्ये असतात, आणि या लिक्विड आणि गॅसेस मटेरियलचं केमिकल रिएक्शन्स होतात या ऍडजस्टंट रॉक वरती, आणि हे जे ऍडजस्टंट रॉक्स असतात की जे त्या मॅग्माच्या आणि गॅसेसच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतात, त्यांच्या फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीज त्या ठिकाणी काय होत जातात, चेंज होत जातात ड्यू टू दॅट गॅसेस अँड लिक्विड मटेरियल. अँड due to change in physical and chemical properties, the shape and size of the original rock may also change. That's why there is a formation of new type of the metamorphic rock. Yes. So these are the three important agents which are responsible for the formation of metamorphic type of the rock. First one is the heat, temperature. Second one is the pressure, and third one is the chemical active fluid. Okay. So this is the most important point in this metamorphic type of the rock. Now we will move further. Now that I have just explained how this heat, pressure is responsible, that is given here. Now next is the types of the metamorphic rocks, types of the metamorphism. Okay, आता ही जी मेटामॉर्फिझम प्रोसेस होत असते, ही मेटामॉर्फिझम प्रोसेस ही एकाच टाईपची प्रोसेस नसते, वेगवेगळ्या टाईपचे मेटामॉर्फिझम प्रोसेस त्यामध्ये असतात. अँड दॅट टाइप्स ऑफ द मेटामॉर्फिझम नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस. नाउ there are three important types of the metamorphism. One is the cataclysmic metamorphism, second one is the thermal metamorphism, and fourth one is the dynamothermal metamorphism. Okay, cataclysmic, thermal and dynamothermal metamorphism. Now we will see one by one. First we will discuss about the first type of the metamorphism, that is the cataclysmic metamorphism. Now cataclysmic means this type of metamorphism occurs mainly due to the directed pressure. म्हणजे या ठिकाणी आपण बघितलेलं आहे की तीन टाईपचे एजंट्स त्या ठिकाणी ऍक्टिव्ह असतात. एक असतो प्रेशर, दुसरा असतो टेम्परेचर, आणि थर्ड वन असतो केमिकल ऍक्टिव्ह फ्लुइड. सो या कॅटाक्लास्टिक टाइप ऑफ मेटामॉर्फिझम मध्ये कोणता एजंट ऍक्टिव्ह असतो, तर या ठिकाणी फक्त एकच एजंट ऍक्टिव्ह असतो, तो म्हणजे प्रेशर. ओके, pressure is the active agent. Now cataclysmic metamorphism is mere mechanical breakdown of the rock. Now mechanical breakdown means there is only change in the shape and size. फक्त त्या ठिकाणी त्या रॉकचा शेप आणि साइज चेंज होतो. there is no change in chemical composition due to the pressure. प्रेशरमुळे कोणत्याही रॉकचं त्या ठिकाणी केमिकल कंपोजिशन चेंज होत नाही. ओके, फक्त त्याच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होतात. म्हणजे ओरिजिनल रॉकचं त्या ठिकाणी शेप आणि साइज फक्त त्या ठिकाणी चेंज होत असतो, केमिकल चेंजेस होत नाही. इट इज कन्सिडर्ड ॲज ए ओनली मेकॅनिकल ब्रेकडाऊन ऑफ द ओरिजिनल रॉक. नो न्यू मिनरल्स आर फॉर्म, म्हणजे कोणताही नवीन मिनरल्स त्या ठिकाणी तयार होत नाही. केमिकल कंपोजिशन आहे तसंच राहतं, त्यामुळे कोणताही नवीन मिनरल त्या ठिकाणी तयार होत नाही. नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ ओरिजिनल रॉक. ओरिजिनल रॉकचं केमिकल कंपोजिशन त्या ठिकाणी चेंज होत नाही. नाउ बेस्ट एक्झाम्पल इज दी वेन शेल अंडरगोज cataclysmic metamorphism. That time that shell is converted into slate. Okay, shell is undergoing cataclysmic type of the metamorphism. That time that shell is converted into shell.
This is the best example of the cataclysmic metamorphism. Now, shale. Shale is the sedimentary type of the rock. Okay. When you see the classification of the sediment rock, there are three types of the sediment rock: rudiceous, arenaceous, and argillaceous that we have discussed. Now, in that argillaceous sedimentary rock, the shale is the important type of the rock, having the very small sized clay or dust sized particles are present in that rock. So, when that shale undergoes high pressure, that time that shale is converted into slate. Means there is only change in the shape and size. There is no change in the new minerals or no change in the chemical composition, and that shale is converted into slate. Now, slate is the metamorphic rock. Now, slate means, have you seen or not that I don't know. पूर्वीच्या काळी दगडी पाट्या असायच्या लिहिण्यासाठी. प्रायमरी स्कूलमध्ये दगडी पाट्या असायच्या. त्या दगडी पाट्या ज्या असायच्या त्या तो जो दगड असायचा त्या दगडला स्लेट म्हणून कन्सिडर केलं जात होतं. म्हणूनच त्या दगडी पाटीला इंग्रजीमध्ये स्लेट म्हणून कन्सिडर केलं जातं. आत्ताच्या ज्या स्लेट आपल्याला स्टेशनरीमध्ये बघायला मिळतात दॅट आर नॉट स्लेट बिकॉज दे आर manufactured from the plywood or other materials. But in the initial phases, before 30 years ago, 25 years ago, the slate was in one type of the black color rock, and that rock is nothing but the slate. Okay. Structure. Now we know that we have seen the structures in igneous rock, sediment rock. Now in the metamorphic rocks, we are going to discuss the important type of the structure. But here only remember that in the cataclysmic type of the metamorphism, the slaty structure is the important type of the structure. Okay, slaty structure. We are going to I'm going to explain you all these structures later on. Just only remember here now in the cataclysmic type of the metamorphism, the slaty type of the structure is formed. Now, example of the slaty structure is the cataclysmic type of the metamorphism is the slate rock itself. Okay, so this is the cataclysmic type of the metamorphism. Only remember that in each type of the metamorphism, there are three types of the metamorphism: cataclysmic, thermal, and dynamothermal. You have to only remember that which agent is active, which type of the changes are occurred in that process, means either physical changes or chemical changes. Next, you have to remember one example and which type of the structure are there. These four points are necessary in each type of the metamorphism. So here in the cataclysmic, pressure is the active agent, no chemical change, only physical change in the rock, means shape and size is changing. Example, shale is converted into slate. Structure, slaty structure. Okay. Now we will see the next type of the metamorphism now. Now the next type of the metamorphism is the contact metamorphism, or it is also known as thermal metamorphism. Next type metamorphism जे आहे that is considered as a contact metamorphism. आता या कॉन्टॅक्ट मेटामॉर्फिझमला काय म्हटलं जातं? थर्मल मेटामॉर्फिझम म्हणून सुद्धा कन्सिडर केलं जातं. इट इज ऑल्सो कन्सिडर्ड ॲज ए थर्मल metamorphism. Now, why it is considered as a thermal metamorphism, that I will explain. This type of the metamorphism occurs locally adjacent to the igneous intrusion with high temperature and low stresses. Now, look here what I have to explain. High temperature and low stresses. What is the meaning of that? Here, which agent will be active and which agent is inactive? Can anybody tell me? In this type of the metamorphism, which agent will be active?
प्रेशर. कोणता एजंट या ठिकाणी ऍक्टिव्ह असेल? सेंटेन्स वाचल्यानंतरच तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे. दिस टाइप ऑफ द मेटामॉर्फिझम ऑकर्स लोकली ऍडजस्टंट टू द इग्नियस इंट्रुजन. आता इग्नियस इंट्रुजन म्हणजे काय? मगाशी तुम्हाला जी डायग्राम मी एक्सप्लेन केलेली होती की जस्ट मिनिट. आता हा जर तुम्ही सरफेस कन्सिडर केला तर या सरफेसच्या खाली असा मॅग्मा चेंबर असतो, त्याच्यातून हा मॅग्मा आता वरती येत असतो आणि याच्या ऍडजस्टंटला जे रॉक्स असतात या ऍडजस्टंटच्या रॉक्स मध्ये या ठिकाणी चेंजेस होत असतात त्या मॅग्मामुळे. ओके. विथ हाय टेम्परेचर म्हणजे या ठिकाणी टेम्परेचर हा मेन एजंट असणार आहे. हीट टेम्परेचर इज द इम्पॉर्टंट एजंट अँड लो स्ट्रेस म्हणजे काय? प्रेशर. सो वी हॅव सीन दी 3 इम्पॉर्टंट एजंट: हीट, टेम्परेचर, प्रेशर, अँड थर्ड वन इज दी केमिकल ऍक्टिव्ह फ्लुइड. आता या तिन्ही एजंट पैकी कॉन्टॅक्ट मेटामॉर्फिझम मध्ये टेम्परेचर हा इम्पॉर्टंट रिस्पॉन्सिबल एजंट असतो. प्रेशर म्हणजे स्ट्रेसेस लो असतात त्या ठिकाणी, त्यामुळे तो नॉन इम्पॉर्टंट एजंट त्या ठिकाणी असेल. आता टेम्परेचर हा मेन एजंट असल्यामुळं या ठिकाणी या टाईपच्या मेटामॉर्फिझमला थर्मल मेटामॉर्फिझम म्हणून सुद्धा बऱ्याच ठिकाणी हा वर्ड यूज केला जातो इन्स्टेड ऑफ कॉन्टॅक्ट मेटामॉर्फिझम. आता कॉन्टॅक्ट का म्हटलेलं आहे? कारण हे जे रॉक तयार होतात हे रॉक त्या मॅग्माच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यामुळं हे रॉक मेटामॉर्फिक रॉक्स मध्ये कन्वर्ट होतात, त्यामुळे त्याला कॉन्टॅक्ट मेटामॉर्फिझम म्हटलं जातं. त्या ठिकाणी टेम्परेचर मेन एजंट असल्यामुळं त्याला थर्मल मेटामॉर्फिझम सुद्धा म्हटलं जातं. ओके. आता या ठिकाणी देर इज लिटिल चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ द रॉक म्हणजे त्या रॉकच्या केमिकल कॉम्पोजिशन मध्ये स्लाइटली चेंज होत असतो. ओके. देर इज नो मेजर चेंज इन दी chemical composition, only slight change, but the shape and size, that is the physical properties of these rocks are changing. त्याच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज पूर्णपणे चेंज होतात, म्हणजे त्याचा शेप आणि साईज त्या ठिकाणी चेंज होतो. केमिकल कंपोजिशनचा जर विचार केला तर केमिकल कंपोजिशन आहे तसंच त्या ठिकाणी मेंटेन केलं जातं, स्लाइटली चेंजेस होतात त्यामध्ये. बेस्ट एक्झाम्पल, लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू मार्बल व्हेन लाइमस्टोन अंडरगोज कॉन्टॅक्ट मेटामॉर्फिझम और थर्मल मेटामॉर्फिझम. या लाइमस्टोनचं ज्यावेळेस थर्मल किंवा कॉन्टॅक्ट मेटामॉर्फिझम होतं, हा लाइमस्टोन ज्यावेळेस मॅग्माच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये जातो त्यावेळेस त्या लाइमस्टोनचं कन्व्हर्शन हे मार्बल मध्ये होत असतं. ओके. अँड सँडस्टोन, when that sandstone comes in contact with thermal or contact metamorphism, that sandstone is converted into quartzite rock. ओके. हे दोन बेस्ट एक्झाम्पल आहेत कॉन्टॅक्ट मेटामॉर्फिझमचे. लाइमस्टोन आणि सँडस्टोन दोन्ही सेडिमेंटरी टाईपचे रॉक्स आहेत. ज्यावेळेस हे दोन्ही रॉक कॉन्टॅक्ट मेटामॉर्फिझम मध्ये जातात त्यावेळेस त्यांचं कन्व्हर्शन हे मार्बल आणि क्वार्ट्झाइट मध्ये होत असतं. नेक्स्ट इज द ग्रॅन्युलोज स्ट्रक्चर. आता या टाईपच्या मेटामॉर्फिझम मध्ये तयार होणारं जे स्ट्रक्चर असतं त्या स्ट्रक्चरला काय म्हटलं जातं? ग्रॅन्युलोज स्ट्रक्चर. सो ग्रॅन्युलोज स्ट्रक्चर इज द इम्पॉर्टंट स्ट्रक्चर formed in this type of the metamorphic rock that I will explain you what is the meaning of granular structure, etc. And the third and last type of the metamorphism is the regional, or it is also known as a dynamothermal metamorphism. नेक्स्ट टाईपचं जे स्ट्रक्चर आहे, नेक्स्ट टाईपचं मेटामॉर्फिझम आहे त्याला रिजनल मेटामॉर्फिझम म्हटलं जातं, किंवा या रिजनल मेटामॉर्फिझमला या ठिकाणी डायनामोथर्मल मेटामॉर्फिझम म्हणून सुद्धा कन्सिडर केलं जातं. Dynamothermal metamorphism. Now, dynamothermal, why it is considered as a dynamothermal or why it is considered as a regional, that I will explain now. Metamorphism occurs covering larger area. Yes, in very large previous two types,
that is cataclysmic and contact metamorphism, are restricted to only small area. But this third type of the metamorphism occurs over the large area. Thousands of square kilometer area is covering in such a type of the metamorphism. That's why it is considered as a regional. Regional means very large area, which is subjected to intense deformation under directed or differential stresses. Rock formed under such environment are usually strongly foliated, such as schist and gneisses. Chemical composition is changing, new minerals are formed. Schistose and gneiss structures are the example of such a type of the metamorphism. Now, what are the important things? Now, first, which agents are active here? Now, when we talking about the regional type of the metamorphism, here pressure, temperature, and chemical active fluid, these three agents are active. Okay, all these three agents are active here: temperature, pressure, and chemical active fluid. All these three agents are active. Not only one type of the agent is active, all these three agents are active: pressure, temperature, and chemical active fluid. That's why these rocks are changing its chemical composition as well as the physical properties of the rock is also changing. म्हणजे तिन्ही एजंट या ठिकाणी ऍक्टिव्ह असल्यामुळं त्यामध्ये फिजिकल चेंजेस सुद्धा होतात आणि केमिकल चेंजेस सुद्धा होतात. म्हणजे फिजिकल चेंजेस मध्ये काय होतं की त्या रॉकचा ओरिजिनल शेप आणि साईज त्या ठिकाणी चेंज होतो आणि केमिकल चेंज मध्ये काय होतं की नवीन न्यू मिनरल्स आर फॉर्म, नवीन कंपोजिशनचे न्यू मिनरल्स त्या ठिकाणी तयार होतात. So here new minerals are formed in regional type of the metamorphism. All these three agents are active. That's why it is also known as a dynamothermal metamorphism. Okay. आता या ठिकाणी स्ट्रक्चर जे तयार होतात ते सिस्टोज आणि नायसो स्ट्रक्चर्स आहेत, जे तुम्हाला याच्यानंतर मी एक्सप्लेन करणार आहे. व्हॉट इज मिनिंग ऑफ सिस्टोज अँड नायसो स्ट्रक्चर. नाउ बेस्ट एक्झाम्पल दॅट इज दी शेल. शेल आपण बघितलं की पहिल्या कॅटाक्लास्टिक टाईप मध्ये सुद्धा मी हा एक्झाम्पल घेतलेलं होतं की हा शेल सेडिमेंटरी टाईपचा रॉक आहे. ज्यावेळेस या शेलचं रिजनल मेटामॉर्फिझम होतं त्यावेळेस त्या शेलचं कन्व्हर्शन हे सिस्ट मध्ये होतं. ओके. आणि ग्रॅनाइट हा इग्नियस टाईपचा रॉक आहे. या ग्रॅनाइटचं ज्यावेळेस रिजनल मेटामॉर्फिझम मध्ये होतं त्यावेळेस तो ग्रॅनाइट हा नाईस रॉक मध्ये कन्वर्ट केला जातो. ओके. When shell undergoes pressure, temperature, and chemical active fluid, means when that shell comes in contact with all these three type of the agents, that is pressure, temperature, and chemical active fluids, that time that shell is changing into schist and granite. You all know the rock granite. Now, when that granite comes in contact with these three agents, that is pressure, temperature, and chemical active fluid, that time this granite is converted into gneiss. Okay. So these are the three types of the metamorphism: cataclysmic type, thermal type of the metamorphism, and regional type of the metamorphism. Okay. Now we are going to discuss the structure in metamorphic rock. आता मेटामॉर्फिक रॉक मध्ये कोणते स्ट्रक्चर्स असतात जे तुम्हाला बघायला मिळतात ते आपण या ठिकाणी स्टडी करणार आहे. पहिलं आहे ते म्हणजे स्लेटी स्ट्रक्चर किंवा त्याला स्लेटी क्लिवेज म्हणून कन्सिडर केलं जातं. आता स्लेटी क्लिवेज म्हणजे काय तर या ठिकाणी पॅरलल अरेंजमेंट असते. व्हेरी स्मॉल पार्टिकल्स असतात आणि ते एकमेकाला पॅरलली अरेंज झालेले असतात. कशामुळं तर स्लेटी स्ट्रक्चर हे तुम्हाला माहिती आहे की स्लेटी स्ट्रक्चर हे कॅटाक्लास्टिक टाईपच्या मेटामॉर्फिझम मध्ये तयार होतं. कॅटाक्लास्टिक टाईप ऑफ मेटामॉर्फिझम मध्ये कोणता एजंट ऍक्टिव्ह होता? विच एजंट वॉज इज ऍक्टिव्ह इन द कॅटाक्लास्टिक टाईप ऑफ द मेटामॉर्फिझम? हॅलो. विच एजंट इज ऍक्टिव्ह इन कॅटाक्लास्टिक टाईप ऑफ द मेटामॉर्फिझम? Just I have explained. Pressure. Yes.
pressure is the important agent which is active in cataclysmic type of the metamorphism. आता यामध्ये काय होतं, आता हे स्ट्रक्चर कसं तयार होतं ते तुम्हाला मी एक्सप्लेन करतो. जस्ट मिनिट. सपोज आता हे कशा शेलचं कन्व्हर्जन स्लेट रॉक मध्ये होतं ते आपण बघितलेलं आहे. सपोज दिस इज द शेल रॉक, हा शेल रॉक होता आणि त्या शेल रॉक मध्ये असलेले हे मिनरल्स असतील की जे कसेही अरेंज झालेले असतात शेल मध्ये. देर इज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन फॉर दीज मिनरल्स इन दॅट शेल रॉक. व्हेन दॅट शेल रॉक अंडरगोज हाय प्रेशर, आता हा शेल ज्यावेळेस हाय प्रेशरला जातो म्हणजे याच्यावरती प्रेशर कुठून ऍक्टिव्ह असतं, टॉप कडून म्हणजे वरचे जे रॉक्स असतात त्याचं प्रेशर या शेल रॉक वरती असतं. ज्यावेळेस हा हाय प्रेशरला जातो त्यावेळेस या शेल मधले जे मिनरल्स असतात ते एकमेकाला असे पॅरलली अरेंज होतात. ओके, ऑल दीज मिनरल्स गेट अरेंज्ड इन सच अ टाइप ऑफ दी पॅरलल अरेंजमेंट. ओके, दॅट्स वाय when you look here, तुम्ही जर या ठिकाणी या रॉक मध्ये जर खाली बघितलं तर त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला पॅरलल अरेंजमेंट असलेली बघायला मिळते. की या ठिकाणी जर बघितलं या पोर्शन मध्ये तुम्हाला बघायला मिळेल की स्लाइटली ऑब्झर्व केलं तर हॉरिझॉन्टली स्मॉल हॉरिझॉन्टल लेयर्स तुम्हाला दिसतील जे एकमेकाला पॅरलल आहेत. ओके, ऑल दीज पार्टिकल्स आर पॅरलली अरेंज्ड ड्यू टू दी प्रेशर. वरून या ठिकाणी प्रेशर ऍक्ट झालेलं असतं त्यामुळं हे सगळे जे इरेग्युलर डायरेक्शन मध्ये जे पार्टिकल्स असतील ते असे पॅरलल फॉर्म मध्ये अरेंज केले जातात. ओके, आणि या टाईपच्या स्ट्रक्चरला काय म्हटलं जातं, स्लेटी स्ट्रक्चर और इट इज ऑल्सो नोन एज ए स्लेटी क्लिवेज. स्लेटी स्ट्रक्चर किंवा त्याला स्लेटी क्लिवेज म्हणून सुद्धा कन्सिडर केलं जातं. This type of the foliated structure describes a rock's tendency to break or cleavage along a specific crystal plane. Slate is a rock with excellent rock cleavage as it breaks in flat slabs. म्हणजे असे एकमेकाला असे पॅरलली अरेंज होत असल्यामुळं तुम्ही जर हा रॉक ब्रेक करायचा जर प्रयत्न केला तर तो तुम्ही अशा थीन हॉरिझॉन्टल स्लॅब्स मध्ये हा रॉक इझिली ब्रेक करू शकता. म्हणजे छोटे छोटे स्लॅब्स या ठिकाणी तयार होतात due to perfectly parallel arrangement. Okay, so this is the first type of the structure, that is the slaty structure. आता नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपल्याला स्टडी करायचं आहे ते म्हणजे सिस्टोज स्ट्रक्चर. आता सिस्टोज स्ट्रक्चर मध्ये काय असतं, सम पॉइंट्स आर सेम ॲज दी प्रिव्हियस स्लेटी, दॅट इज पॅरलल अरेंजमेंट. पॅरलल अरेंजमेंट असते, फक्त काय या टाइप मध्ये साईज जो असतो मिनरलचा पार्टिकलचा तो या ठिकाणी इन्क्रीज झालेला असतो. पहिल्यामध्ये एकदम स्मॉल पार्टिकल्स होते, यामध्ये मोठे पार्टिकल्स असतात मिनरलचे, ते तुम्ही या ठिकाणी बघू शकता. फोलिएटेड टेक्स्चर, फोलिएटेड मीन्स मायका टाइपचे जे मिनरल्स असतात किंवा मायका मिनरल्स किंवा इक्विडायमेन्शनल मिनरल्स जे असतात ते या ठिकाणी असे पॅरलली अरेंजमेंट होतात. म्हणजे सपोज असे फ्लेक्स असतात जे फ्लेक्स एकमेकाला असे पॅरलल अरेंज झालेले असतात. व्हेरी लार्ज क्रिस्टल्स आर देअर. नाव हिअर इट इज नॉट ऑब्झर्विंग दॅट इन दिस डायग्राम ऑल दीज मिनरल्स आर पॅरलली अरेंज्ड हिअर. only remember that the large crystals are arranged parallelly due to the because of the pressure is the active agent. या ठिकाणी सुद्धा प्रेशर हा इम्पॉर्टंट ऍक्टिव्ह एजंट असतो, त्यामुळे हे सगळे एकमेकाला पॅरलली अरेंज झालेले असतात. ओके, दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर, दॅट इज द सिस्टो स्ट्रक्चर. नाउ थर्ड टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर इज द नायसो स्ट्रक्चर. ओके, नायसो स्ट्रक्चर हा थर्ड टाइपचा स्ट्रक्चर आहे. त्याच्या अगोदर एक टेक्स्चर स्ट्रक्चर जे आहे ते या ठिकाणी घ्यायचं राहिलं. नेक्स्ट यामध्ये अजून एक स्ट्रक्चर असतं, त्या स्ट्रक्चरला ग्रॅन्युलोज स्ट्रक्चर म्हणून कन्सिडर केलं जातं. ओके, ग्रॅन्युलोज. ग्रॅन्युलो स्ट्रक्चर हा एक टाइपचा स्ट्रक्चर आहे की या टाइपच्या स्ट्रक्चर मध्ये काय असतं,
की सगळे जे मिनरल्स असतात ते एकमेकाला टाइटली अटॅच झालेले असतात. म्हणजे हा जर असा रॉक असेल तर त्या रॉक मध्ये जे त्या रॉक मध्ये जे मिनरल्स असतात ते एकमेकाला टाइटली अटॅच असतात. म्हणजे बेस्ट एक्झाम्पल मी तुम्हाला या ठिकाणी दाखवतो की मार्बल मध्ये जर तुम्ही बघितलेलं असेल तर हे अशा टाईपचं स्ट्रक्चर तुम्हाला मार्बल मध्ये बघायला मिळतं. परफेक्टली हेक्झागोनल एकमेकाला टाइटली अटॅच झालेले असे क्रिस्टल्स तुम्हाला बघायला मिळतात. नो एम्प्टी स्पेस इज प्रेझेंट इन बिटवीन एनी टू मिनरल्स. कोणत्याही दोन मिनरल्स मध्ये एम्प्टी स्पेस तुम्हाला बघायला मिळत नाहीत. ऑल द मिनरल्स आर टाइटली अटॅच्ड टू ईच अदर. इट लुक्स लाईक ए फुटबॉल सारखा हा पॅटर्न त्या ठिकाणी तुम्हाला दिसून येतो, जो तुम्हाला मार्बल मध्ये बघायला मिळतो. मार्बल जर तुम्ही केअरफुली ब्रेक करून बघितला तर त्या मार्बल मध्ये असे तुम्हाला मिनरल्स एकमेकाला अटॅच झालेले बघायला मिळतात. ओके, अँड सच अ टाइप ऑफ दी स्ट्रक्चर इज कन्सिडर्ड ॲज ए ग्रॅन्युलो स्ट्रक्चर. या टाईपचं जे स्ट्रक्चर असतं त्याला ग्रॅन्युलो स्ट्रक्चर म्हणून त्या ठिकाणी कन्सिडर केलं जातं. ओके. Just a minute. And the last type of the structure is the nisostructure. आता नायसोस्ट्रक्चर किंवा त्याला टेक्स्चर म्हणून सुद्धा कन्सिडर केलं जातं. आता यामध्ये तुम्हाला काय दिसतंय, अल्टरनेट लेयर्स ऑफ दी डार्क अँड लाईट कलर मिनरल. या ठिकाणी जर तुम्ही केअरफुली बघितलं तर या ठिकाणी तुम्हाला काय दिसतंय, हिअर देर इज ए अल्टरनेट लेअर. म्हणजे या ठिकाणी जर बघितलं तर हा सेंट्रलला हा जो आहे तो लाईट कलरचा लेअर आहे, जो मी या ठिकाणी मार्क केलेला आहे. त्याच्यानंतर अजून एखादा जर लेअर असेल तर तो ब्लॅक कलरचा लेअर सुद्धा आहे, परत व्हाईट कलरचा लेअर आहे, परत ब्लॅक कलर, व्हाईट, असे अल्टरनेट लेअर्स असतात लाईट आणि डार्क कलरचे. ओके. आता हे अल्टरनेट लेअर्स कशाचे असतात, तो या ठिकाणी दोन वेगवेगळे स्ट्रक्चर्स एकत्र आलेले असतात. दोन वेगळे स्ट्रक्चर्स म्हणजे सिस्टोज आणि ग्रॅन्युलोज जे आपण अगोदर बघितलेले आहेत. सिस्टोज आणि ग्रॅन्युलोज अल्टरनेट लेयर्स असतात. म्हणजे सिस्टोज जो असतो तो डार्क कलर मध्ये असतो, ब्लॅक कलरचा जो लेअर दिसतो तो सिस्टोज लेअर असतो. म्हणजे पॅरलल अरेंजमेंट झालेले जे मिनरल्स असतात ते डार्क कलर मध्ये, ब्लॅक कलर मध्ये तुम्हाला बघायला मिळतील. आणि व्हाईट कलरचा जो लेअर दिसतो तो तुम्हाला ग्रॅन्युलोसचा दिसतो. मग अशी तुम्हाला जो मार्बलचा एक्झाम्पल दिलं तो. ओके. So alternate dark and light colored layers of the cystose and granular structure is there, and it forms the special type of the structure which is considered as a nisostructure. Okay, and it is formed in the dynamothermal type of the metamorphism. Dynamothermal means here all these three agents are active: temperature, pressure, and chemical active fluids. Okay, so during high grade metamorphism, please unmute yourself. Okay. So alternate layers of the cystose and granulose structures are there. Cystose structure or cystose layer is in dark color and granulose layer is in the light white color layer. Okay. So if such a type of the alternate dark and light color bands or layers are there, then such a type of the structure is considered as a nisostructure. त्यामुळे त्याला नायसोस्ट्रक्चर म्हणून कन्सिडर केलं जातं. Okay, so this is about the type of the structure present in the metamorphic rock, and at last we are going to discuss about the just a minute. What is the importance of the igneous, sedimentary, and metamorphic type of the rock from the civil engineering point of view? That we are going to discuss. What is the importance of all these igneous, sedimentary, and metamorphic type of the rock?
आता जे आपण इग्नियस बघितले, सेडिमेंटरी बघितले किंवा आता जो मेटामॉर्फिक टाईपचा रॉक बघितला, त्यांचा सिव्हिल इंजिनिअरिंग पॉइंटनं काय इम्पॉर्टन्स आहे ते आपल्याला शॉर्ट मध्ये या ठिकाणी स्टडी करायचं आहे. जस्ट मिनिट. आता मगाशी जो बघितले ते तिन्ही चारही टाईपचे रॉक किंवा स्ट्रक्चर्स या ठिकाणी दिलेले आहेत. नायसो, स्लेट, सिस्ट, फिलाइट. ओके. Civil engineering significance. आता what is the civil engineering significance of the igneous rock? So igneous rocks are hard, compact, durable, high crushing and compressive strength. म्हणजे igneous rockचा जर विचार केला तर ते हार्ड असतात, कॉम्पॅक्ट असतात, त्यांची ड्युरेबिलिटी जास्त असते, म्हणजे ते इझिली त्यांचं वेदरिंग इरोजन होत नाही, झीज होत नाही. क्रशिंग स्ट्रेंथ आणि कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ त्याची जास्त असते. दॅट्स वाय इट इज युज्ड ॲज बिल्डिंग स्टोन म्हणून ते यूज केले जातात. ऍग्रिगेट म्हणून त्याचा यूज केला जातो. बेस्ट एक्झाम्पल बेसाल्ट. रोड मेटल्स मध्ये, रोड कन्स्ट्रक्शन मध्ये यूज केला जातो. फाउंडेशन मध्ये त्याचा यूज केला जातो ड्यू टू इट हाय कॉम्प्रेसिव्ह अँड क्रशिंग स्ट्रेंथ. बेस्ट साइट्स फॉर द डॅम, रिझर्वायर, टनेल, ब्रिज एक्सेट्रा. म्हणजे जर बेसाल्ट किंवा ग्रॅनाइट सारखे इग्नियस रॉक असतील तर अशा रॉक्स मध्ये तुम्ही डेफिनेटली कोणतेही स्ट्रक्चर त्या ठिकाणी त्याचं फाउंडेशन घेऊ शकता, बिकॉज त्यांची स्ट्रेंथ ही जास्त असते. नॉट ऑल द इग्नियस रॉक्स आर सुटेबल. सगळेच इग्नियस रॉक सुटेबल नसतात, बट मेजॉरिटीली मॅक्झिमम इग्नियस रॉक्स आर कन्सिडर्ड ॲज ए suitable for the civil engineering purposes. Next one are the sedimentary type of the rock. Now I have explained that as compared to the igneous rock, sedimentary rocks are very soft in nature. Very soft rocks are there. That's why they are less durable. त्यामुळे ते त्याची ड्युरेबिलिटी कमी असते. परमिएबल अँड पोरस, म्हणजे वॉटर होल्ड करून ठेवण्याची कॅपॅसिटी त्यांच्यामध्ये जास्त असते. दॅट्स वाय इट नॉट कन्सिडर्ड ॲज अ ड्युरेबल रॉक. कारण कोणताही रॉक ज्यावेळेस वॉटरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतो त्यावेळेस त्याची ड्युरेबिलिटी कमी होते. बल्ज अँड कॉम्प्रेस दी व्हॉल्यूम. नाव व्हॉट इज मिनिंग ऑफ दिस? बल्ज अँड कॉम्प्रेस दी व्हॉल्यूम म्हणजे वॉटरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आला की त्याचं व्हॉल्यूम एक्सपांड होतो आणि ड्राय झाल्यानंतर तो कॉम्प्रेस होतो. अल्टरनेट एक्सपान्शन कॉम्प्रेशन होत असल्यामुळं तो त्या ठिकाणी ब्रिटल होतो, म्हणजे सॉफ्ट होतो. नॉट सुटेबल फॉर फाउंडेशन. फाउंडेशनसाठी हे सुटेबल नसतात बिकॉज व्हेरी लो कॉम्प्रेसिव्ह अँड क्रशिंग स्ट्रेंथ ॲज कम्पेअर्ड टू द इग्नियस रॉक. सम रॉक आर युज्ड ॲज बिल्डिंग स्टोन. बेस्ट एक्झाम्पल सँडस्टोन. सगळेच सेडिमेंट रॉक हे अनसुटेबल नसतात. काही सेडिमेंट रॉक्स हे सुटेबल असतात वेगवेगळ्या पर्पजेस मध्ये. बेस्ट एक्झाम्पल सँडस्टोनचा जर विचार केला तुम्ही, सँडस्टोन मध्ये नॉर्थ इंडियाकडे जर तुम्ही गेला तर नॉर्थ इंडियामध्ये बरेचसे कन्स्ट्रक्शन हे सँडस्टोन मध्ये केलेले आहेत. रेड फोर्ट, जो दिल्लीचा रेड फोर्ट आहे किंवा आग्रा फोर्ट आहे, हे जे किंवा मध्य प्रदेश मधला चित्तोडगड असेल, हे जे सगळे रॉक फोर्ट्स आहेत ते या रॉक मध्ये कन्स्ट्रक्ट केलेले आहेत आणि ते अजून आहे तसे आहेत. ओके. लाईमस्टोनचा जर विचार केला तर लाईमस्टोन हा आपण सिमेंट इंडस्ट्रीमध्ये रॉ मटेरियल म्हणून यूज करतो. लाईमस्टोनचं क्रशिंग करून त्याच्या पावडरवरती प्रोसेस करून त्याचं कन्व्हर्शन आपण सिमेंटमध्ये करत असतो. दिस इज दी वन ऑफ दी मेजर अँड बिग इंजिनिअरिंग सिग्निफिकन्स ऑफ दी लाईमस्टोन. And talking about the third type of the rock, that is the metamorphic type of the rock, they are hard but less durable. ते हार्ड असतात पण त्याची ड्युरेबिलिटी कमी असते, कारण ड्यू टू दी लो कॉम्प्रेसिव्ह अँड क्रशिंग स्ट्रेंथ. क्रशिंग आणि कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ त्याची कमी असते. पोरस आणि परमिएबल असतात, म्हणजे त्यामध्ये ओपन स्पेसेस राहिलेले असल्यामुळे त्यामध्ये वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी जास्त असते. नॉट सुटेबल फॉर फाउंडेशन. फाउंडेशन साठी ते सुटेबल नसतात कारण लो स्ट्रेंथ. सम रॉक्स आर युज्ड ॲज बिल्डिंग स्टोन. बेस्ट एक्झाम्पल मार्बल. मार्बल हा बिल्डिंग स्टोन मध्ये आपण बऱ्याच ठिकाणी यूज करू शकतो, म्हणजे डेकोरेटिव्ह पर्पज मध्ये मार्बल यूज केला जातो. नॉट फॉर वॉल कन्स्ट्रक्शन और नॉट फॉर द फाउंडेशन. The marble is used as a decorative purposes at various phases of the construction. Likewise, the gneiss rock is also used as a building stone because it the properties of the
Smita Pandit, please unmute yourself. Please mute yourself. Yes. Nice. GNEISS. Nice is the one of the important type of the metamorphic rock, and the original rock for the gneiss is granite itself. That's why the gneiss shows all the properties like a granite. That's why it is also used in the various construction phases for the building stone, for the foundation, because the strength and other properties are same or similar like a granite. That's why gneiss rock is considered as a best rock for the civil engineering purposes. Okay, so these are the some civil engineering significance of the igneous, sedimentary, and metamorphic type of the rock. Okay, so herewith we have finished the second unit. Our second unit आपण या ठिकाणी end केलेला आहे. Okay, so we will continue with the third unit in the next week. Next week मध्ये आपण third unit या ठिकाणी start करूया. Okay, I will share the PPTs of these first two units today or tomorrow. आज किंवा उद्या तुम्हाला या PPTs मी तुमच्या ग्रुपवरती शेअर करेन. Okay, so thank you.